تو آئیں خدا کے کلام کی طرف بڑھیں میرے ساتھ خروج کی کتاب 35واں باب اور اس کی 4 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ خروج کی کتاب 35واں باب اس کی 4 آیت سے لے کر ہم آگے تک چند ایک آیات کو پڑھیں گے۔ میں سارے چیپٹر کو نہیں پڑھوں گا، بیچ بیچ میں سے میں آیات کو پڑھوں گا۔ جو آج کا موضوع ہے وہ ہے خیمہ اجتماع کی تعمیر۔ یہ کیسے ہوئی؟ خدا اسرائیل کو مصر سے نکال لایا ایک بہت بڑے قائد کی رہنمائی میں۔ موسیٰ بڑے بڑے معجزات کیے، ان کے سامنے خدا نے فرعون کو، اس کی فوجوں کو، مصریوں کو زیر کر دیا، اپنے دہنے بازو کی قدرت ان کو دکھائی، کلزم کو ان کے سامنے 2 حصے کر دیا۔ خدا ان کے ساتھ آگ اور بادل کے ستون میں سے ان کے ساتھ چلتا رہا، اپنی حضوری کو ان کے اوپر رویل کرتا رہا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا، خدا نے موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو حکم دیا۔ وہ کیا حکم تھا؟ آئیں 4 آیت سے پڑھتے ہیں۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا ساری جماعت سے ہے، ٹھیک ہے؟ جس بات کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پاس سے، کس کے پاس سے؟ اپنے پاس سے، پرسنل جو آپ کی پوزیشن ہے، اپنے پاس سے خداوند کے لیے، کس کے لیے؟ یہ کچھ ورڈز آپ نے شروع میں ہی نوٹ کر لینے ہیں۔ خداوند کے لیے ہدیہ لایا کرو۔ یہ ابھی کی بات نہیں، جب خیمہ اجتماع بن جائے گا اس کے بعد کی بھی بات ہے۔ تم نے ہدیہ لاتے رہنا ہے، ہدیہ لایا کرو۔ جس کسی کے دل کی خوشی ہو وہ خداوند کا ہدیہ لائے۔ حکم سب کو ہے، لیکن جس کسی کے دل کی خوشی ہو۔ یہاں پر تھوڑا سا فرق آ گیا ہے۔ ہدیہ کون لائے؟ جس کے دل کی خوشی ہو۔ آگے سارا لکھا ہوا ہے، ہدیہ کیا کیا ہونا چاہیے، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی رنگ اور ارغوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخس کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور جلانے کا تیل اور مسح کرنے کے تیل کے لیے خوشبودار بخور کے لیے مسالہ اور افود اور سینہ بند کے لیے سلیمانی پتھر اور جڑاؤ پتھر، اور تمہارے درمیان جو روشن ضمیر ہیں وہ آ کر وہ چیزیں بنائیں جن کا حکم خداوند نے دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی قیمتی ہیں۔ اس کے بعد آگے ایک اور لسٹ ہے، 20ویں آیت میں اب میرے ساتھ آ جائیں، 35ویں باب کی 20ویں آیت۔ تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت، کتنی جماعت؟ ساری جماعت موسیٰ کے پاس سے رخصت ہوئی۔ سنا سبھی نے ہے، میسج سب کو مل گیا ہے، حکم سب کو دے دیا گیا ہے، اور جس جس کا جی چاہا، آگے پھر فرق آ گیا، جس جس کا جی چاہا اور جس جس کے دل میں رغبت ہوئی وہ خیمہ اجتماع کے کام اور وہاں کی عبادت اور مقدس لباس کے لیے خداوند کا ہدیہ لایا۔ 3 چیزیں ہیں، خیمہ اجتماع کے کام، وہاں کی عبادت اور مقدس لباس کے لیے خداوند کا ہدیہ لایا۔ اور کیا مرد کیا عورت جتنوں کا دل چاہا وہ سب جگنو بالیاں، انگشتریاں اور بازو بند جو سب سونے کے زیور تھے لانے لگے، سونے کا ہدیہ۔ اور پھر 29ویں آیت میں میرے ساتھ آ جائیں۔ یوں بنی اسرائیل اپنی ہی خوشی سے خداوند کے لیے ہدیے لائے، یعنی جس جس مرد یا عورت کا جی چاہا کہ وہ ان کاموں کے لیے جن کے بننے کا حکم خداوند نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا کچھ دے، وہ انہوں نے دیا۔ اور ایک اور آیت میرے ساتھ پڑھ لیں، 36ویں باب میں یہاں پر لکھا ہے
کہ وہ اس قدر ہدیہ لائے کہ زیادہ ہو گیا، اور جو کاریگر تھے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو روک دے، اب مزید لانے کی ضرورت نہیں، چیزیں کافی ہو گئی ہیں۔ سو آج ہم اسرائیلیوں سے سیکھیں گے، ان کے پیشن سے سیکھیں گے کہ انہوں نے خیمہ اجتماع کے لیے کیسے اپنے ہدیے پیش کیے اور آج ہم نے کیسے کرنے ہیں۔ پہلی بات اسی پیسج میں سے، موسیٰ نے اسرائیلیوں کو خدا کی طرف سے حکم دیا تو انہوں نے دیا، یہ پہلی بات ہے۔ پیچھے خدا کا پلان ہے، جو کچھ موسیٰ کر رہا تھا اس کو خدا نے کرنے کو کہا، یعنی موسیٰ کو خدا نے خیمہ اجتماع بنانے کا نقشہ دیا۔ لوگوں نے جب موسیٰ کو دیا، سامنے موسیٰ ہے، تو وہ موسیٰ کو در حقیقت نہیں دے رہے، وہ در حقیقت خدا کو دے رہے ہیں۔ اس کے پاس پلان ہے، اس کے پاس منصوبہ ہے، اس کے پاس خدا کی طرف سے نقشہ ہے۔ پہلی بات یہ، اگر آپ کے پاس خدا کی طرف سے نقشہ ہے، خدا کے پاس سے آپ کے پاس پلان منصوبہ ہے، اور خدا کی ویژن، خدا کی رویا کو لے کر آپ اٹھے ہیں اور آپ لوگوں کو کال کریں گے، اپنا کام شروع کریں گے، تو لوگ دل کی خوشی سے جو کچھ چاہیے خیمہ اجتماع بنانے کے لیے وہ لے کر آئیں گے، بس شرط یہ کہ آپ کے پاس نقشہ ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے جو بات ہے، آپ کبھی اس خادم کو ہدیہ نہ دیں جس کے پاس نقشہ نہیں ہے، جس کو خدا کی طرف سے حکم نہیں ملا، جو اپنے مشن کو پورا کر رہا ہے، جس کے پاس اپنے پلان ہیں، جس کے پاس اپنے منصوبہ جات ہیں، اس کو ہدیہ نہ دیں۔ یہاں پر وہ موسیٰ کو ہدیہ نہیں دے رہے، در حقیقت وہ خدا کو ہدیہ دے رہے ہیں۔ آپ نے پڑھا پیسج میں، وہ خدا کے لیے ہدیہ لائے۔ انسانوں کو دیکھ کر، منسٹرز کو دیکھ کر، چرچز کو دیکھ کر، ان کی مشہوری کو دیکھ کر ہدیے نہ دیں۔ پہلے یہ ڈسسرن کر لیں، پہلے اس بات کا امتیاز سیکھ لیں، کیا اس خادم کے پاس یہ جو ہدیہ ہم سے مانگ رہا ہے، اس کے پاس بلاوا ہے؟ کیا اس کے پاس مشن ہے؟ کیا اس کے پاس رویا ہے؟ کیا اس کے پاس بلاوا ہے؟ تو پھر آپ خوشی سے دے پائیں۔ میرا یہ پاسبانی خدمت میں تجربہ رہا، لوگ جب دیتے ہیں تو وہ احسان کرتے ہیں پادری کے اوپر۔ لوگ جب چرچ کو دیتے ہیں وہ جتاتے ہیں، یہ چرچ بلڈنگ ہم نے کھڑی کر کے دی ہے، ہم نے چرچ کو دیا، ہم نے پادری کو دیا۔ جو فیملیز موٹی رقمیں دے دیتے ہیں، جو زیادہ دے دیتی ہیں، وہ پادری پر ہمیشہ اپنا ہاتھ اوپر والا بنا کے رکھتے ہیں۔ پادری صاحب اسی طرح نل کھلوتے سا، یاد ہے ساڈا ہدیہ سب نو چوکھا سی جدو چرچ بنایا گیا سی، اسی سب نو چوکھی تینوں ہدیے تے دے یقیاں دینے۔ لیکن اگر ہم کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم ہدیہ انسان کو نہیں دیتے، یہ خدا کا حکم ہے، ہم انجیل کے لیے دیتے ہیں، ہم خدا کو دیتے ہیں، تو ہم جتائیں گے نہیں۔ دوسری بات، خداوند نے اسرائیلیوں سے وہی کچھ مانگا جو ان کے پاس موجود تھا، یا جو خداوند ان کو پہلے سے ہی دے چکا تھا، خدا نے وہی ان سے مانگا۔ خدا کبھی آپ سے وہ کچھ نہیں مانگے گا جو آپ اسے دے نہیں سکتے۔ خدا کبھی آپ کو وہ کام کرنے کو نہیں کہے گا جو آپ کر نہیں سکتے۔ خدا کبھی آپ کو وہ خدمت نہیں دے گا جس کے لیے آپ کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے۔ میں ورشپر کیوں نہیں؟ کیونکہ مجھے گانا نہیں آتا، خدا نہ ہی مجھے یہ خدمت دے گا۔ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جو کچھ آپ کے اندر ہے، خدا اسے ہی استعمال کرے گا۔ خروج کی کتاب 12ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب
इसराइली मिस्र से निकले और बनी इसराइल उन्होंने मूसा के कहने के माफिक यह भी किया कि मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर और कपड़े मांग लिए, और खुदावंद ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया। सो लिखा है, उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। जब खुदा ने बड़ी कसरत के साथ अपनी कुदरत को जाहिर किया, उनके पेलोठे मार दिए गए, और जब ये मिस्र में से निकले तो इन्होंने सोना चांदी उनसे मांग लिया। अब वो सोना चांदी जो ये मिस्रियों से लेकर आए थे, खुदावंद ने उसी में से थोड़ा थोड़ा मांगा कि ये तुम खैमा इज्तिमा के लिए लाओ। अब आप देखें, आपके चर्च में ये कैंपेन शुरू हो चुकी है, आप बिल्डिंग के लिए फंड रेज कर रहे हैं। खुदा आपसे वही कुछ मांग रहा है जो आपके पास मौजूद है। वो आपसे वो कुछ नहीं मांगेगा जो आपके पास मौजूद नहीं है, और जो कुछ आप उसे देंगे वो उसी ने आपको दिया हुआ है। आपके पास अपना कुछ भी नहीं है। नॉट योर पोजेशन, नॉट योर फैमिली, नॉट योर टैलेंट, यहां तक कि आप खुद भी अपने नहीं हैं। अगर खुदावंद आपसे मांगता है तो आप फ्रीली दें कि खुदावंद ये तो तेरा ही था पहले से। आपके नाम पर अकाउंट हो सकता है लेकिन पैसा आपका नहीं है। ये हमेशा याद रखें, ये पैसा खुदावंद का है। खुदावंद मैं तेरा हूं लेकिन मेरी पॉकेट तेरी नहीं है, ये मेरी ही है। इसको मैं अपने तरीके से इस्तेमाल करूंगा। ये मैंने खुद कमाया है, मैंने मेहनत की है। ये अकाउंट ऐसे ही नहीं भरा, ये मैंने खुद भरा है, इसलिए मैं इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करूंगा। ऐसे रवैये के साथ हम खुशी के साथ नहीं दे सकते। तीसरी बात, इसराइलियों ने दिल की खुशी से हदिया दिया, मजबूरी नहीं थी। हुक्म तो सबको मिला, सबको कॉल दी गई, लेकिन किसी को मजबूर ना किया गया। जिसका जो दिल चाहा वही कुछ लेकर आया। अब ये जो देना है ये दिमाग से ज्यादा दिल का काम है। दिल ने चाहा, दिल की खुशी, इसमें जज्बात शामिल होते हैं। इसमें काउंट नहीं किया जाता ये जो चीज मैं दे रहा हूं ये कितनी कीमती है। इसमें काउंट नहीं किया जाता दे ये कि मेरी पूरी हो गई है, अब यहां तक ही है, इससे आगे मैंने नहीं देना। जब वो तेरे लिए सलीब पर था वो काउंट नहीं कर रहा था कितने कतरे मैंने बहा दिए। कितना तू खुदा को दे जितनी तेरी खुशी है, कितना तू खुदा को दे जितना तुझसे मोहब्बत करता है, कितनी जिंदगी इसको अपनी दे जितनी तुझसे मोहब्बत करता है। इस दायरे से बाहर जो कुछ दिया उसको नजर ही नहीं आएगा, वो काउंट ही नहीं किया जाएगा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। वो वक्त जो चर्च में खुदा को किसी भी तरह से तू मजबूरी के साथ देता है वो काउंट नहीं किया जाता। वो सब कुछ जो तू दिल के साथ नहीं करता, जिसमें तेरी सारी बींग खुदा के काम के लिए शामिल नहीं होती, खुदा उसको काउंट ही नहीं करता, वो किसी खाते में नहीं जाता। मैं अपनी कलीसिया को हमेशा चैलेंज दिया करता था, चर्च आने से पहले दुआ में थोड़ा सा वक्त गुजार के आओ। अपने आप से सवाल पहले करना, मैं क्यों चर्च में जा रहा हूं, व्हाट इज द रीजन, मैं 2-3 घंटे वहां पर बंद कर क्यों बैठूंगा, इसकी वजह क्या है। पहले ये सवाल करना, मेरा दिल कहां पर है, किसके लिए मैं जा रहा हूं, जो मैं वहां पर वक्त दूंगा क्या उसमें मैं पूरी तरह इन्वॉल्व हूंगा। ये सवाल अपने आप से करें, और जब चर्च के बाद दहलीज को पार किया करें तो सवाल किया करें, मेरे अंदर क्या कुछ रह गया है, मेरी जिंदगी में खुदा ने क्या काम किया है, मैं एक कदम आगे बढ़ा हूं या नहीं बढ़ा, या वहीं पर हूं। जो दिल से नहीं है खुदा उसे पसंद नहीं करता। एक औरत का जिक्र है मरकुस की इंजील में 14वें बाब में,
खुदावन यीशु मसीह बैतनिया में गए। ईद फिसा नजदीक थी, शागिर्द उसके साथ थे, मर्दों की महफिल थी। वहां पर एक औरत थी, उसे पता चल गया कि यहां पर रब्बूनी आया है, और समहाउ उसे यह भी पता चल गया कि यीशु का वक्त नजदीक है। अब वो कोई ऐसा हदिया खुदावंद को देना चाहती है जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो, जो उसके जज्बात को पेश करे, जो दिल से हो। घर जाती है, वो ढूंढती है यहां वहां, आखिरकार उसकी नजर एक बोतल पर पड़ती है। ये होता है इत्रदान। उसे लगता है ये सबसे कीमती चीज है मेरी जिंदगी की, इसे मैं जाकर दूं। भागी हुई आती है, परवाह नहीं करती कि मर्दों की जमात में मैं जा रही हूं, परवाह नहीं करती लोग मुझे देखेंगे कैसा समझेंगे। वो सिर्फ मसीह को देख रही है। आती है और इत्रदान तोड़ देती है, और सारा इत्र खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में उंडेल देती है। एक कतरा भी पीछे नहीं रहने देती। वहां पर कोई हिसाब किताब करने वाले बैठे होते हैं, जो दिल से हदिया देना नहीं जानते। वो कहते हैं ये कीमती इत्र क्यों कर जाया किया गया, ये बेचकर 300 दिनार का गरीबों में ये पैसे बांटे जा सकते थे। खुदावंद यीशु ने कहा इसे क्यों दिक करते हो, इसने मेरे दफन का इंतजाम पहले से किया। ये जो कुछ कर सकती थी इसने किया। ये अटरमोस्ट इसकी पावर थी, ये इसकी पूरी स्ट्रेंथ थी, ये सबसे कीमती चीज थी जिसने लाकर मुझे दे दी है। जहां जहां इंजील की मुनादी होगी वहां वहां इस औरत का जिक्र भी होगा। ये इत्रदान कोई आम इत्र नहीं था। ये इंडिया से उस वक्त बरामद किया जाता हमारे कॉन्टिनेंट से। ये एक बूटी हुआ करती थी जिसमें से इत्र निकाला जाता, और यहूदी लड़की जब वो अभी छोटी ही होती और उसे पॉकेट मनी मिलती तो वो इससे इत्र खरीदा करती थी। और एक जो बोतल इत्रदान, ये भी कीमती पत्थर का, उसमें वो जमा करती रहती। इसकी वजह ये थी कि जब मैं ससुराल में जाऊंगी तो जितना ज्यादा इत्र लेकर जाऊंगी उतनी ज्यादा मेरी इज्जत होगी। सो इस इत्रदान में सिर्फ इत्र नहीं था, उसकी माजी की सारी काविश, उसकी माजी की सारी पॉकेट मनी, उसका हाल और उसकी मुस्तकबिल की उम्मीदें थी। उसने वो तोड़ दिया, और फिर उसके बाद उस खुशबू की उस इत्र की खुशबू सारे रूम में फैल गई। ये होता है दिल से हदिया देना। जब तक खुद ही नहीं ना टूटती, जैसे ये इत्रदान टूटा, तब तक प्रस्तिश का अरोमा, प्रस्तिश की खुशबू ये बाहर नहीं निकलती। उसने वो सिर्फ इत्रदान नहीं तोड़ा था, बल्कि उसने अपनी खुदी को तोड़ा था। अगर आप खुदावंद को दिल से हदिया देना चाहते हैं, मैं तेरी आंखों में देख सकता हूं, तेरा दिल कहीं और है। बैठा तू यहां पर है लेकिन तेरा दिल कहीं, तूने कभी मुझे जाना ही नहीं है, मैं कौन हूं, मेरी खूबसूरती से तू वाकिफ नहीं है। अगर तेरी आंखें खुल जाएं मैं कौन हूं, जी उठा यीशु कौन है, मेरी जी उठी कुदरत क्या है, तो तू दिल से अपना सब कुछ मुझे दे देगा। वक्त जाया कर रहा है तो तेरा हर कदम, हर दिन तुझे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहा है। मैं तेरे दिल की गहराइयों में तारीकी को देख सकता हूं। मैं देख सकता हूं तेरे दिल में गुनाह छुपा बैठा है, किसी को तूने नहीं दिखाया, लेकिन खुदावंद जानता है, खुदावंद देखता है उसे। आज रूहुल कुछ तेरी जिंदगी में काम करेगा, वो अपने रूह को तेरी जिंदगी में नाजिल करेगा। वो जी उठी कुदरत के साथ तेरे दिल में आएगा,
उसी जी उठी कुदरत के साथ जिसके वसीले से खुदा का बेटा यीशु मसीह जी उठा। वो तेरे मुर्दा दिल को जिंदा करेगा, इसमें जिंदगी को डालेगा। और मैं रूहुल कुश की कुदरत पर ईमान रखते हुए ये कहता हूं, तू पहले जैसा नहीं रहेगा। बदलेगी तेरी जिंदगी, तब्दील होगी तेरी जिंदगी। तुझे यीशु से ज्यादा कोई और कीमती दिखाई नहीं देगा। आंखें बंद हैं तेरी, रूहानी आंखें तेरी बंद हैं, तेरे रूहानी कान बंद हैं। मैं कई बार बोलता हूं तेरी रूह के साथ, लेकिन तेरे कान बंद हैं, इसलिए कभी तेरी रूह तक आवाज नहीं पहुंच पाई। तेरी सारी बीइंग को गुनाह ने जकड़ रखा है, तेरी रगों में गुनाह का असर बह रहा है। तुझे मेरी जरूरत है। काश तेरी आंखें भी वैसे ही खुल जाएं जैसे इस औरत की खुली है। उसने देख लिया, ये मेरे लिए कुर्बान होने जा रहा है, ये मेरे लिए मसलूब होने जा रहा है। तेरा डिवोशन, तेरी इबादतें, तेरी दुआएं, तेरे हदिये वो खालिस हो जाएंगे। उनमें जान, उनमें जिंदगी आ जाएगी। वो एक अरोमा बन जाएंगी, वो खुशबू बन जाएंगी, वो आशीन कुर्बानी की मानिद बन जाएंगी। अपने आप को तू तसल्ली देता रहता है, मैं बड़ी दुआ करता हूं। अपने आप को तू तसल्ली देता रहता है, मैं रास्तबाजों की मजलिस में हूं। नहीं, तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता ताल्लुक ही नहीं है। तेरा दिल मेरे साथ नहीं है। कोई रिकॉर्ड मेरे पास तेरे हदियों का नहीं है। कोई रिकॉर्ड तेरी दायकियों का मेरे पास नहीं है। कोई रिकॉर्ड तेरी हाजिरियों का चर्च में आने की मेरे पास नहीं है। मेरी तो तेरे साथ कोई वाकफियत ही नहीं है। अभी सुन ले इस बात को, मेरी तेरे साथ कोई वाकफियत ही नहीं है। मैं तुझे नहीं जानता। प्रेज़ गॉड। खुदावंद तेरे दिल के साथ कलाम करता है। आज देख ले तेरे हदिये कैसे हैं, वो दिल से है या नहीं। तेरी खिदमत ये तेरे दिल का इजहार है कि नहीं। खुदावंद तेरा शुक्र है। आगे हम बढ़ेंगे। इससे पहले कि खुदावंद तेरे हदियों को देखे, वो तुझे देखता है। मेरे साथ पैदाइश की किताब को निकालें, उसके 4 चैप्टर को। यहां कायन और हाबिल का जिक्र है। पहली आयत में लिखा है कि जब हवा हामला हुई तो उसके कायन पैदा हुआ। उसने कहा मुझे एक मर्द मिला। फिर कायन का भाई हाबिल पैदा हुआ। दोनों का शोभा लिखा है, हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया। आपने सुना और पढ़ा, खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए कायन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। कितना वाज़ेह लिखा है। इससे पहले कि खुदा हाबिल के हदिये को मंजूर करता, लिखा है खुदावंद ने हाबिल को, यही लिखा है ना, खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया।
اس سے پہلے کہ خدا آپ کو قبول کرے، آپ کے ہدیوں کو قبول کرے، وہ آپ کو قبول کرتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ سو آج غور کر لیجئے گا کہ میں کہاں پر۔ قائن کے بارے میں بڑا کچھ لکھا ہوا ہے، یہ غضبناک ہوا، اس کا منہ بگڑا، گناہ دروازے پر بیٹھا تھا، اس کے لیے گھات میں تھا، اس کو کہا گیا غالبا، یعنی اس کی زندگی میں گناہ تھا، اس لیے خدا اس کو قبول نہیں کرتا۔ میں نہیں جانتا کہ اس چرچ کا رویا کیا ہے، اجتماعی رویا کیا ہے، یہ پاسٹر طویل اور آپ کی ٹیم جانتی ہے، لیکن میں آپ کو چیلنج آج دیتا ہوں، یہ جو رویا آپ کا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ سب متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، مل کر کام کریں۔ اور آپ شاید اس طرح سے سامنے آ کر کلام نہیں سنا سکتے، ورشپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس خدمت میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ جو بڑا مشن شروع کیا ہے پاسٹر طویل نے، ان کی ٹیم نے، آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ کے دل میں آئے، کہاں آئے؟ دل میں آئے، دماغ میں تو آتا ہی ہے لیکن دل میں آئے۔ لکھا ہے جو کچھ کسی نے اپنے دل میں ٹھانا وہی لا کر دیا۔ جو آپ کے دل میں خدا ڈال دے، یہ نہیں میں کہوں گا روح القدس آپ کے دل میں ڈال دے،